салому алейкум, дуруд дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. ман бо шумо ҳастам Салим Султонзода ва дар канали марбут ба паймони миллии Тоҳистон ба номи Паймон Лайв. аз ҳамаи шумо дар ибтидои ҳамин барнома даъват мекунам то писанди худ, яъне ҳамон лайки худро гузоред. касе обуна нашуда бошад, ҳатман обуна шавед ва фикру андешҳои худро дар комментҳо нависед. дӯстони азиз, шумо инчунин метавонед саҳифаи мо, яъне ҳамин Паймон Лайфро дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли Инстаграм, ТикТок, Телеграм ва Фейсбук пайгирӣ кунед. Дар он ҷо низ наворҳое ки аз мо нашр мекунем, онҳоро тамошо кунед. боқӣ дигар дар ибтидо мехоҳам ҳамаи шуморо бо омадани соли 2025 як бор табрик кунам, яъне мехоҳам ки то ин сол, соли 2025 худованд ба ҳар яки мову шумо соли файзу барака гардонад. дӯстони азиз, ин аввалин барномаи мо ҳаст барои ин сол ва ҳоло мавзӯъҳое ки мо мехоҳем инҷо матраҳ кунем ё суҳбат кунем, ин ҳам ҳаст ба ҳамин марбут ба ҳамин сол. инро бинед ки дӯстони азиз, ман ҳоло мехоҳам ду мавзӯъро бо устоди мо акои Алим Шерзамонов, муовини раиси Паймони Миллии Тоҳистон суҳбат кунем. ин мавзӯъҳоро мо интихоб кардем махсус, чунки ҳозир айнан фурсаташ ҳаст ва ин мавзӯъ ҳам марбут иборат аст якум ин мухторияти Бадахшон, яъне ҳамин 2 январи соли 2025 вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 100 солагии худашро ҷашн мекунад, яъне 100 сол пеш таъсис ёфтад. ин як. ва дуюм аст, он ҳам гуфтем марбут ба соли 2025, ин ҳам бошад дар пеш истода аст интихоботи парлумонӣ ва вакилони маҳаллӣ дар Тоҷикистон. барои ҳамин меҳмони мо имрӯз акои Алим ҳастанд. Алим Шерзамонов ҳамаи мо шумо хуб мешиносем. акои Алим, салому алейкум, хуш омадед ба барнома. зинда бошед ҷон, саломат бошед аз даъвататон ва бо истифода аз фурсат ман тамоми тамошобинонро бо фарорасии соли нави милодии 2025 табрик мекунам ва шояд ҳам дар байни тамошобинони мо кам набошанд онҳое ки табрик кардан ба ин рӯзро ҳаром мешуморанд ва ман умедворам ки ишон ҳимматбаландӣ мекунанд ва ин иштибоҳ, агар иштибоҳ ҳам бошад, иштибоҳро барои мо мебахшанд ва ба ҳамаи онҳое ки ин саҳнаро, яъне як саҳнаи тағйири сол, хайрухуш бо соли гузашта ки соли 24 барои муштаракулманофеъ соли хубе набуд ва ин солро на фақат муштаракулманофеъ, дар бисёр кишварҳо ин соли хуб набуд ва шояд ҳам хайрухуш кардан бо ин сол ва ранге ки дар Наврӯз мо тамоми ҳамон хонаҳоямонро тоза мекунем ва он ифлосии соли гузаштаро ба берун метартоем ва худо кунад ки мо ҳамин ифлосиҳои соли 2024-ро партофта бошем ва ба соли 2025 бо умедҳо ва интизорҳои ҳарчи хубтаре равем. бори дигар ҳамагонро табрик мекунам. саломат бошед акой, мо шуморо низ ва наздикону пайвандони шуморо низ табрик медиҳем. акои азиз, ира бинед ки ин якум барнома аст. ҳозир чӣ хел ки дар мундариҷа ман гуфтам, махсус бо шуморо ҳам даъват кардем ки мавзӯъ аз як тараф мавзӯи тарихӣ аст, аз як тараф мавзӯи сиёсӣ аст. ба фикри ман ки беҳтар аст мо аз мавзӯи тарихӣ сар кунем, агарчи тарихӣ ам бошад, ин тарих ба сиёсат сахт вобастагӣ дорад. дар мактабу мадрасаву умуман дар донишгоҳ ҳам хонед, агар ҳар касе ки тарихро хонад, дар баробари фанни тарих сиёсат ҳамроҳаш аст. ҳарду пара мегарданд, ҷуфт мегарданд. акои азиз, 2 январи соли 1925
расман вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таъсис ёфтааст ва ҳоло имрӯз 100-солагии он аст. мешавад бо ин сана шуморо низ табрик кард, чун шумо зода ва сокини ин минтақа ҳастед. ва дигар дӯстонамон ва умуман ҳамватанонамонро аз помири азиз. سلامت باشید. این هر دو موضوعی که امروز انتخاب کردید اینا تقریبا یک موضوع هستند و بله. چیزشون یک است. یعنی چی بگویم، واقعا اگر بگیریم وای تحریک دهنده هر دو این معرکه همون شهروند است و اگر شهروند باشد، شهروند واقعا شهروند باشد و شهروند این از طبع یک شویگری فرق دارد، تفاوت دارد و این شهروند برای این شهروند خب دولت تماما معنای دیگر میگیرد، دولت دوری تماما معنای دیگر میگیرد و در این راستا می‌گوییم درباره مختاریت اگر گپ زنیم، این مختاریت هم با وجود شهروندای آزاد در امین واحد مختار است. ولی اگر این شهروندها غلام طبع باشند، شهروند نباشند و طبع یک شویگری باشند، خب تصور کنید که در یک امپراتوری خودکامه عصر میانه یگان واحد مختار رو تأسیس بدید و این واحد بیاید و یک دغدغه‌ای مختاریت کند که این البته که چیز نیست، یعنی این یک افسانه بیش نیست. برای همین امروز هم که درباره مختاریت بدخشان میگوییم، این بدخشانی که در سال 1925 مختار شد، اون چی بگوییم لیدران اون دوره به مانند شیرین‌شاه، شاه تیمور و صدرالدین عینی و دیگران که امروز ما را قهرمان اعلام کردیم، اینا آمدند و ببینید برای چی ولایت مختار در اینجا یک تعداد مردمی بودند که از دیگر مردم‌های منطقه تفاوت داشتند در فرهنگ، در زبان، در مذهب از جمله، و آمدند این مردم رو یک همین مختاریت دوران شوروی مختاریت فرهنگی بیشتر بود از آن که مختاریت سیاسی باشد و به این مردم یک مختاریت رو یک چیز مختاریت یک واحد مختار تأسیس دادن با بهانه بودن چنین تفاوت. لیکن نقشه ها خیلی بالاتر بودن در این مردک های خب خیلی آگاه که متاسفانه امروز در سطح اونها آگاهی کم شهروندان تاجیکستان دارند. این مردک های آگاه آمدن بندگان خدا و آمدن و همین یک واحد مختار رو در قلمرو تاجیکستان امروزه تأسیس دادن با یک طرحی خیلی بالاتر از همان مختاریتی که این داشت، یعنی با تفاوت داشتن این مردم استفاده بوده و این یک واحد مختار رو تأسیس دادن و این واحد مختار رو در داخل یک تاجیکستان که خودش افتنام بود و این تاجیکستان رو ابر قدرت ها به مانند تاشکند و مسکو اعتراف اونقدر نمی کردن. یعنی همین تفاوتی که بدخشان داشت دیگر منطقه تاجیکستان نداشتن و این روز هم مورخان ازبک ادعا دارن که این تاجیک و ازبک یک ملت هم، یک مردم هم، فقط با دو زبان هست. بله، فقط همین تفاوت دیگر نیست. واقعا هم در حیات اونا تفاوت نداشتن، چون یک
یک فرهنگ داشتن. بله. این بعدن وای خودشناسی ملی بعدن پیدا شد. در سالهای بعد 30 خودشناسی ملی پیدا شد. اگر نه ببینید بعد امین سیاستمدارایی که ولایت مختار رو تأسیس دادن به خاطر آنکه در داخل یک جمهوری مختار موجود بودن یک ولایت مختار اساس شد که این جمهوری مختار به جمهوری شوروی سوسیالیستی جدا از دیگر جمهوری ها، یعنی در برابر دیگر 15 جمهوری شوروی شناخته شود. یعنی همون سیاستمدارا امین را در نظر داشت. خب اکوی علیم میبخشید گفتونو میبرم فکرتونو گم نکنید. فقط کمتر یک خواهش که سال بلندتر گپ بزنید تا ما چی میگوید خوشرو بیام هم احترام خوشرو رود. اکوی جان حاضر اینا ببینید ما درباره تفاوت گپ زدید. تفاوت بین ولایت مختار و ولایت‌های گیم عادی مثل ولایت لنینگراد همین وقتا اینا ببینید که دیگر جمهوری های شوروی ولایت مختار نداشتن، اما همچون یک جمهوری مستقل گوییم یک رسپوبلیک داخل شوروی شدن. اما تاجیکستان برای تاجیکستان ضرور بود که یک ولایت مختار داشته باشد تا از افغانان خودش خلاص شود. این چیز ببینید واقعا من اگر بگیریم اگر از همین خودشناسی ملی بعد تولید شده اگر کنار برویم و برگردیم به سال 1917 18 ابتدای عصر 20 و تصور کنید که مثال واقعا قرقیز از ازبک فرق می شود، قزاق از ازبک فرق می شود، قزاق و قرقیز باز فرقشون کمتر است، لیکن تاجیک و ازبک تقریبا فرق نمی شود. از نگاه فرهنگی، از نگاه مذهبی، از نگاه بگیریم چه میگن و جهان بینی، منتالیته، جهان بینی و شکل بیرونیش، یعنی ظاهری چهره رویش، چهره ظاهریش فرق نمیشورن. قرقیز و ازبک فرق میکنه. تاجیک و ازبک تقریبا همین با شمول پومیری من هم به من مانند ازبک یک گله را میوبی، یعنی خیلی مانندی. و اگر همین فرقیت های فرهنگی، فرقیت های مذهبی، یعنی تاجیک و ازبک داماد یک دیگر می شدن، یگان مشکل در این میان نبود. و این حتی در اون وقت حاضر ما اونها رو خوییم میگوییم دیگر تاجیکایی بودن که از همین یعنی اونقدر تلاش نمیکردن که یک جمهوری جداگانه تاجیکستان وجود داشته باشد. ما اونها رو میشناسیم و اونها رو دشمن هم میشماریم، در حالی که اونها واقعا همین احساساتی که اکثر کل تاجیکان داشتن، اونها هم همین احساسات داشتن که این یک ملت است، همین ازبک و تاجیک. بعدن خودشناسی ملی بعدن پیدا شد و امروز علاقه تا حد همین خودشناسی ملی شده است که در مرز ملیگرایی آمده است. یعنی نه فقط ملیگرایی، حتی چی میگن راسیزم، چی میگن با تاجیکی؟ نژاد پرستی تا به حد نژاد پرستی همین خودشناسی ملی ما تا حد نژاد پرستی رسید است که در شبکه‌های اجتماعی امروز می‌بینی که خب ما چقدر همین ملت‌های حتی در داخل تاجیکستان بوده رو با گفتی گپو با ابسورد بودیم همین موضوع را. بله، لیکن در ابتدای عصر 20 این دو خلق یکدیگر رو
اونقدر فرق نمیکردن. برای این فرقیت رو حتی گفته استادم که همون چهره های سیاسی توجیک نه همه خود را از ازبک فرق میکردن، نه همه هواخوای یک جمهوری جداگانه تاجیکستان بودن، به خاطر اون که اونها احساسات ملیشان، احساسات قومیشان در این حد جدا نبود که امروز است. به همین خاطر آمدند همین چند روشنفکر تاجیک آمدند و اول جمهوری ولایت مختار کوهستان بدخشان رو در داخل جمهوری مختار تاجیکستان تأسیس دادند و این باعث شد که این جمهوری مختار به جمهوری کامل حقوق شوروی سوسیالیستی تبدیل شود و امروز همین باعث شود که ما بیاییم و یک دولت صاحب استقلال کنیم، در حالی که قرقلپاق ها که یک جمهوری اتونومی در داخل ازبکستان بودند و در سال 90 بود، 89 بود، در چارچوبه قانون، در چارچوبه کنستیتوسیون اون وقت شوروی که این حق رو به واحدهای مأموری میداد، یک زینه سطحی وکالتهاش رو بالا برند. یعنی جمهوری مختار حق داشت به یک رسپوبلیکای کامل حقوق شوروی سوسیالیستی تبدیل یابد و قرقلپاقا همین بند قانون رو استفاده بردند و اعلام کردند که ما دیگر از ازبکستان جدا به پای خود یک جمهوری چیز هستیم و در این میان بین اسلام کریموف و اون وقت لیدرای این قرقلپاقستان سازشنامه شد و قرقلپاقستان رو حتی تا امروز هم او چیز حساب میشد، یک دولت مستقل در داخل یک دولت دیگر مستقل. همین اعلان همین چیز مانده است در همان حجت ها، یعنی این دولت مستقل وکالت ها، بعضی وکالت هایش رو به دولت دیگر داده است، لیکن در اصل اما مستقلیت که کنستیتوسیون به اینا حق داد. در ضمن برای چچن ها هم همان کنستیتوسیون شوروی حق داده بود که یک جمهوری جداگانه از روسیه شوند و اونها هم این حق رو استفاده بردن. امروز که میگن که اونها یعنی سپاراتیستن، نه، اونها حق کنستیتوسیون خود رو استفاده بردن. و باز در سال 91 بنده هم یکی از مؤلفان اعلامیه تأسیس جمهوری مختار بدخشان در هیئت تاجیکستان بودم و این جمهوری تأسیس دادیم. این هم در چارچوبه همون کنستیتوسیون شوروی بود. این حق را ما داشتیم و این حق ما خبر بودم، ما خبردار نبودم. 11 اپریل سال 1992 خطا نکنم 92 باید باشد یا 91. این وقت زمان شوروی بودگی باشد؟ بله شوروی 91. هنوز شوروی از بین نرفته بود. من یکی از مؤلفان همین اعلامیه، ما 2 نفر مؤلف بودیم و دیگرش نام نمیگیرم چون مشکلش رو ایجاد نکنه. 2 نفر مؤلف بودیم، یکی من بودم و اعلامیه تأسیس جمهوری مختار بدخشان در هیئت جمهوری تاجیکستان از ولایت به جمهوری گذاردن استاتوس. بله. امروز حتی در همین امنیستی اینترنشنال یا در کجای خوندم همون روزها رو سپاراتیسم گفتند و گویا ما همون روز استقلالیت رو اعلام کردیم که مطلقاً دروغ است. هیچ کس استقلالیت رو اعلام نکرده بود، فقط یک واحد همون صلاحیت ها رو همون رو یک واحد بالا بردیم که حق به این کار حق داشتیم. سه واحد شوروی
یکی قرقلپوکستان، یکی چچنستان و یکی بدخشان از همین حق کنستیتوسیونی دادگی شوروی استفاده بردیم و هر سه حق داشتیم، هم قرقلپوکستان و یعنی همون چچنستان و هم اعلامیه که بدخشان. حاضر اکو علی، یعنی همون اعلامیه که حاضر شما میگوید درباره با هم تو جمهوری مختار بدخشان داخل تاجیکستان، این اعلامیه قبول شده است. بله قبول این شد. همه چیز تا سال 94 پاسپورت های داریم، شناسنامه های داریم که در اونجا آها ARB نوشتگی جمهوری مختار بدخشان، شناسنامه در جمهوری مختار بدخشان دادگی در ولایت ما نیست. از تاریخ بیخبر بودیم از این طرفش. دیگه خوب کردیم که امروز سرتون این موضوع گوار داشتیم، بله این بود. چون هیچ جا گپ و نمیزنیم وقتی این طرف. برای این امروز که ما این موضوع رو میبرداریم، برای همه همون مختارهتی که ما میخواستیم، همون دغدغه‌ای که ما داشتیم، بله این دغدغه تمام شهروندای کل دنیا است. یعنی اگر توجیک از یک تبع شو به شهروند بله تبدیل و بعد همین بله دغدغه رو خواهد داشت. یعنی همون آزادی هایی که ما بیش از آن نخواستیم، بیش بله از آن آزادی هایی که امروز ما شاهد اون، من در لهستان و شما در فرانسه هستید، ما از این بیش نمیخواستیم و این دغدغه تمام تاجیکا باید باشد. امروز بسیار برادرای پامیری همون روزا رو به یاد میارند و باز همون میگویند که باز به همون جمهوری مختار برگشتن در کار. من میگم نه، ما حاضر تمام مبارزه رو به اون بریم که تمام تاجیکا جمهوری شهروند مختار باشم. باشند، همه تاجیکا. همون بله دغدغه‌ای که برای پامیری ها داشتیم سال 92، همون دغدغه رو برای تمام تاجیکا داشته باشیم. اینجا همین اینجا تماشابینان عزیز، عضو میخوام اکوی علیم، ولی اکوی علیم حاضر همینجا گفتن که ما میخواستیم که تمام تاجیکا همچون یک جمهوری همچون یک مختار باشن. یعنی به معنای این نیست که جمهوری تاجیکستان در اساس داخل کدام جمهوری دیگر همچون مختار باشن، نه، به معنای که چنین احساسات، چنین حسیات آزادی رو داشته باشد که خودش همچون یک شهروند تقدیر تاجیکستان وطنش خودش حل کنه. درست؟ بله بله بله، چون که این شهروند او را نمی شود. ببینید چند روز پیش در موضوع دویم همین گپا میارم و چند روز پیش، 2 روز پیش یا دین بود، در یکی از مطلب های در اخبار و افکار بود، یک شرح نویس چی نوشته است؟ یعنی حکومت وظیفه دار نیست که برای شما جای کار تامین کنه. یعنی شما باید لیاقت داشته باشید، کار امکانیت ها زیادن، یک قسم مردم از حکومت انتظار نشده زندگیشون رو پیش میبرند، لیکن اون یعنی تنبل ها میاند و به حکومت سنگ میاندازند که تو با ما رو با جای کار تامین کنی. همین فهمیش غلامانه، یعنی بله فهمیش غلامانه از حکومت یعنی چی؟ یعنی حکومت گویا تمام دورایی هایی که حکومت دارد این از آسمان همین حکومت آمده است و همون مردک خوب، مثال همون پوتین خوب در مسکو و همون رامونوف خوب در تاجیکستان از کجای پول میابد و همین مردم تنبل خورنده و پوشونده و گشته است. یعنی وای به خاطر ثواب، به خاطر ثواب باز از منبع های ذخیروی خودش باز مردم رو چقدر پدرشکه میکند. یعنی وای یک آدمی است که ما باید او را چیز رنگ خدا بپرستیم. به خاطر چی؟ به خاطر اونی که او از کجای پول میابد و ما را سر میکند و ما ناشکریا باز میایم و میگیم تو ما را جای کار میکنیم. این فهمیش غلامانه از دولت است، همون فهمیش اصلی میانگی، یعنی همون حکومت، همون رامونوف، همون پوتین، همون دیگرش برعکس
از پول من شما زندگی با حشمت برای خود و خیش تبارشون میسازن. بله این همون پولی که در اونها هست و یگون مثال تصور کنید که همین بودجت رو یک تصور کنید ما در برنقدم چندین بار همین در همین کارهای جمعیتی در داخل تاجیکستان هم بوده مبلغ جمع میکردیم برای یگون کور مبلغ جمع میکردیم و در فرض کردیم در اونجا یک دو سه سومدار بودن که از اونها امید زیاد داشتیم. مثال اونها واقعا در برابر همون آدم قطاری اونها یک 100 مرتبه زیادتر میپرداختن. مثال مردم اگر 10 سومی میپرداخت یک تا می اومد $1000 میپرداخت. لیکن بعد که ثبوت میگیریم همون 10 و 5 سومانی که هست همین $1000 ها به نیم اونها نمیرسه. همون مبلغ عمومی جمع شده بله همون 10 سوم و 5 سوم و همونی که جمع شده است او را علایید حساب کنی و همین پولدارا را علایید پولشون را جدا کنی این چند مرتبه از اونها زیادتر است. یعنی همون مردمی عادی لیکن ما همونها را قدر نمیکنیم. اونو 5 سوم دادگی 10 سوم دادگی لیکن این مرده که بالاشین میکنه همیشه بالاشین است همیشه احترام و حرمتش در بجا است چون که از تمام داراییش 0.01% پرداخت است او شده است $1000 در همون معرکه ما در همون چیز ما از او یکم رو نداریم لیکن پولی که او داده است به این پولای میده چویده که اینا دادن اصلا نمیرسد. برای همین بودجه دولت هم از همین پول بیچاره ها میشه و این بیچاره ها همشون فکر میکنن که من چی پول میتیم من پولی که من میتیم او هیچ هست. مثال فراز با همون آزاد کردن از اندازو با همون گریختن از اندازو با همون کم دادن اندازم 100 چند من میگه یعنی بودجه تاجیکستان رو همونا میکنه نه هرگز یعنی آنها بیشتر حق دارن نسبت به من. بله گویا آنها همین پول من چی من چند سومک میتیم آدمای بیکار آدمای بیکاری که در تاجیکستان هستند و میگن که ما اصلا در بودجت پول نداده من کار در عمرم نکردم لیکن در یادش نیست که فرزندش برادرش خواهرش کدامش از روسیه به او پول رو میکنه تا که او در تلفنش پول داشته باشد. بله در تلفنش که پول بود همه اندازها از اونجا رفت از بانک گرفت از تلفن گرفت. بله همون به پول بیکارترین آدم هم در کیسه رحمانوف پول میمونه. یعنی برای همین ما همین برداشت غلامانه از شهروندیت ما را میارد و ما امروز هم در همین مسئله مختاریت هم این دولت است. یعنی دولت اینستیتوت نهاد دولتی است. همین ولایت مختار کوهستان بدخشان این یک نهاد است و به احترامی نسبت به همین نهاد برابر به احترامی به همون رحمانوف پرزیدنت است. یعنی به نهاد پرزیدنتی است به احترامی به نهاد پارلمانت است به اعتنایی نسبت یک اینستیتوت دیگر که سود میگن. عیناً همین خیلی اینستیتوت جمهوری مختار کوهستان بدخشان است که به احترامی به همین نهادم هیچ کمی از همون به احترامی به مقام پرزیدنت نداره. لیکن در اینجا رسانه ها میگویند
ولایت مختار نمیگن، ولایت بدخشان میگن، در حالی که در قانون ها تمام قانون هایی که در تاجیکستان قبول میشوند اونجا قید میشود. یگانه مختاریتی که در همین دوران استقلالیت بدخشان داشته است همین است. در تمام قانون ها درج میشود. مثال اگر واحدها را قید کردن ضرور باشد در همون قانون میگن ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ها شهر و ناحیه ها، یعنی دوشنبه و مرکز تابع جمهور. بله، یعنی برای چی ولایت مختار کوهستان بدخشان؟ چون که یگانه واحد مختار است. اگر همین مختار در داخلش نمی بود میگفتن که تمام ولایت ها و شهر و ناحیه ها. امروز اصلا عیناً همین به احترامی رو نسبت بدخشان کرده ایستادن. نسبت بدخشان نه، نسبت دولت خودشان کرده ایستادن. نسبت دولت، یک انستیتوت دولت که این نامش ولایت مختار است، نسبت اون به احترامی میکنن و میگن که ولایت ها شهر و ناحیه ها. این غلط است. در چیزهای در قانون ها و در همه معیارهای حقوقی، در همه سندهای حقوقی، در آنجا که ولایت ها رو قید کردنی باشی تو باید بگویی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ها بله و بله بعد لیکن رسانه های خبری مستقل هم آمده چندین بار برای رادیوی آزادی ما چندین اعتراض کرده بودیم که ولایت بدخشان وجود ندارد در تاجیکستان. چون این ولایت وجود ندارد در تاجیکستان است ولایت مختار کوهستان بدخشان. لطفاً احترام کنید. بله اکوی علیم اوز بار دیگر برای گفتن بریدنم تماشاگران عزیز حاضر همینجا اکوی علیم درباره بودجت گپ زدن، درباره بودجه حالا گفتن که آدمی که عموما کار نمیکند به هر حال از همون مبلغی که از روسیه وارد میشد و از بانک حقش رو میگیرد و دیگر او در تلفنش میموند، از تلفنش انداز میگیرد. این یعنی حق همون شهروند در همین بودجه هست اگر چی کار نکند. حالا در همینجا یک کم در علاوه میکنم، بعد موضوع سوال دیگر رو میگذارم، موضوع بنه سوال دیگر. اینا ببینید که دوستان عزیز همین حکومت جمهوری انا گریم مالی رحمان میرد از یک کشور و از یک فوند بین‌المللی گرانت میگیرن، یعنی به نام مردم تاجیکستان میگیرن، یعنی به نام همه افرادی که عموما کار نمیکنند، خودش کار نکرد، پدرش کار نکرد، فرزندش کار نمیکند، هفت پشتش کار نکرد، از نام همون قرض رو گرفتن. یعنی این رحمانov از نام مردم گپ میکنه، از نام شهروند گپ میکنه. بله علاوه به گپتون بسیار از رفیقانم یکی از آنها را نام گرفتن میتوانم چون که علاقه در قید حیات نیستن. منیر خدا رحمتی که یک سال قبل در همین روزا بندگی کردن. همیشه میگفت که همین 10 میلیون که تاجیکستان میگن این همه پریپیسک است، ما 10 میلیون نیستیم. همین خیلی هم زیاد آدم ها هستند، چند نفرهای تحلیلگری که همین گپ میگن، یعنی همین 10 میلیون پریپیسک است به خاطری بیشتر همین کردیت ها و مبلغ ها را یافتن. یعنی اگر ما بگویم 8 میلیونه همون بانک دیگر اونا به سر حساب میکن. یعنی برای شهروند همین قدر شهروند داری، برای همین برنامه پروژه‌ای که برای رشد فلان چیز رشد فلان همین میگد که همین خدا رحمتی منیر همیشه میگفت که این همش برای همین گدایی است. میگه ما 10 میلیون نیستیم داره. همیشه همین واقعا شدنش ممکن اینا کن با ایستای بین‌المللی خوبتر میدونم. اکه علیم حاضر درباره وقتی که گفتید که یک ناحرمتی نسبت به نام ولایت، این ناحرمتی به تمام تاجیکستان است. پیش از این شما
یعنی فوندامنت اساسی پیدا شدن جمهوری تاجیکستان در شکل حاضرش را، یعنی ما در همین عینا ولایت مختار بدخشان فهمیدیم. یعنی همین ولایت مختار کوهستان بدخشان بود که تاجیکستان همچون یک جمهوری شوروی کامل عرض هستی کرد و امروز ما چنین یک کشور رو در خریطه سیاسی میدانیم. اکنون خود اینجا بینید که چند سال پیشتر امام الرحمن در خاروخ اگر خطا نکنم در واخوری با فعالان با مردم بدخشان با مردم همون جمع آمدگان فعالان خطاب کرده گفت که شما برای جمهوری چی میدهید؟ چی دادید؟ یعنی با یک آهنگ و با کلمه روس با یک تون گپ زد که گویا که همین مردم همین ولایت پر قرضدارن از رحمان و قرضدارن از دوشنبه، گویا که تمام بودجه همون ولایت را شکم همون مردم را همین میخوراند. من یک چیزی که من خودم را تحقیر در همون جا یک ناحرمتی نسبت به خودم این احساس کردم، اگرچه من مثال ساکن اون ولایت نیستم، اما یک نفر گویا که خودش رو آمد خان و وزیر و شاه و نمیدونم هر چیزی گرفت تاریخ را زیر پا کرد. نظر شما چی است؟ خب نظر من چندین بار این مثال آوردم. در سال هنوز از 85 تا 92 از بازسازی تا 92 در تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی کم کم چند نفری آدما پیدا می شدن که درباره استقلالیت گپ میزنن. خیلی کم بودن لیکن بودن، هم در تاجیکستان، هم در کرگیزستان، هم در ازبکستان، در دیگر در قفقاز، یعنی درباره استقلالیت کمی. در روسیه بر مانند رگوزین و اکثری روس ها ملیگرایان، حتی همون لیبرال هاشون هم اکثر ملیگرا بودن، اونها میگفتن که همین جمهوری های آسیای مرکزی از جمله همین تاجیکستان یک سرباری بالای روسیه است، یعنی یک بار زیادی بالای روسیه است، چون که بودجهش داتاسیونی است. بودجه تاجیکستان، ترکمنستان، کرگیزستان، مولدووا، گرجستان، ارمنستان، همه همین کشورها بودجه های داتاسیونی داشتند در شوروی. بله، یعنی از مرکز تامین میشد این کشورها. از مرکز برنامه ها داتاسیه میشدن، چون که همین ارتشی که ابر قدرت بود و در تمام جمهوری ها مستقر بود، معاشش رو مسکو میداد. لیکن همین بودجه تاجیکستان حساب می‌کرد، در بودجه تاجیکستان و تاجیکستان قوه نمیکرد، البته که قوه نمیکرد. و در سال 92 که با همه جمهوری ها لیلسین گفت که همه جمهوری ها همین لشکر رو بگیرید و بالانس خودتون این از شما، همه گرفتند و فقط رحمان نبیف خدا رحمتی اشتباه کلانترینش این بود که همون ترسید از این تامینات ارتش، گفت نه ما نمیتونیم نگرفت و امین سرش رو خورد. اگر همون ارتش در دستش می بود، همون پومیره ها را در روز یکم پراکنده میکرد در میدان شهیدان و دیگر همین تاریخ تاجیکستان دیگر میشد. لیکن اون که ترسید از همین تامینات بودجه دست کشید، از همین دستاویز پدر کرد، دست کشید. دیگر حتی چچنیا همو نگرفت. چچنیا ارتشش رو گرفت. فقط یک تاجیکستان بود که ارتش رو به روسیه تقدیم کرد و این روس ها همین کماند یلتسین بعد چند هفته اشتباهشون رو فهمید. چند ماه نه، چند سال نه،
چند هفته بعد اشتباهشون رو فهمیدن، الکی دیر شده بود، یگانه تاجیکستان به ارتش بود. اگر میفهمیدن ارتشا رو نمیدادن اصلا نمیدادن، لیکن اشتباهشون رو خیلی زود فهمیدن، لیکن الکی دیر شدگی بود و یگانه دولتی که به ارتش بود این تاجیکستان. همین بودجه که همین یعنی منظور ما از موضوع دور رفتیم. یعنی همون گپی که امروز پامیری ها رو متهم به اون میکنه که شما مفت خورید بالای گردن حکومت مرکز، یعنی ما به شما دتاچه میکنیم، این عیناً همون گپی است که روسا به تاجیکان میکنه، عیناً یگون نچکانده نرسید. یعنی شما ارزشی همین چیزا نداره، شما بعد اینو چندین گپای دیگر در سال 2012 شیرعلی خیرالله با مردم در وفوری گفت که خیلی شما 2% شما پگوده نمیکنید، اگر آواز هم ندارید برای همون شما در کار نیست. شیرعلی خیرالله یعنی 2% آواز وزیر مدافع. بعد به همین مانند گپ‌ها زیاد رفتن. رامونوف همیشه با همین پیش ذهنی مناسبت میکند با پامیر و پامیری ها و متاسفانه اکثری همون منصبداران و چیزا یعنی روشنفکران پامیر هم همین افسانه رو، همین روایت رو قبول کرده هم که ما دتاکسیون هستیم، در حالی که اون مصرف هایی که بودجه ولایت دارد یک گیس پامیر اونا را با اندازهاش میبندد، یک گیس پامیر، لیکن گیس پامیر اندازهای اساسیش به مرکز میبندد، به مرکز جمهوری نه، به پایتخت میرود، به شهر دوشنبه، به خانواده، به جمهوری نه، به شهر دوشنبه. حالا اینجا شما از نگاه اقتصادی شما بها داده ایستادید که یعنی مبلغ بودجه را مثال آورده است. اگر من در ذهن من همین چیز است که این حرفای رحمانوف که شما به تاجیکستان چی دادید یعنی منبع سیاسی را دارد، عیناً همین ولایت بود که تاجیکستان را داد. رحمانوف درباره سیاست در عمرش فکری نکرده است، او همیشه درباره پول فکر می‌کرد. بله، من حکومت موجوده رحمانوف فقط درباره پول. سال 90 چند بود، 94 95 همین خیلی سالا بود که یک مرده که توریست شویچاری اومد به مرغوب، در اونجا میبیند که همون علفی که او را ترسکین میگن کلوزها خطر اکولوژی تهدید میکند، چون مردم نابود او وجود نابود شد، او تمام از بین رفت، مرغوب به آدم میشد، همون مردم میسوزونه برای گرم کردنشون. 6 ماه 7 ماه در اونجا علو میکنه. بله. او آمد دید که در اونجا دیگر وریانت نیست، همین نیروگاه های بادبانی رو خود در اونجا برای تامین همین مردم کند پول داشته است. بعد آمد است به حکومت که به من زمین جدا کنید، همین قدر گیکتر زمین و جایش هم یافت است که در اونجا شمال بیشتر، همین جدا کنید، من همینجا همین بادبان ها رو منم مردم رو با برق تامین. اما منصبدار میدونه چی گفته است؟ به من چی از همین پروژه من چی میوبم؟ من شخصا من چی میوبم؟ یعنی امان سومی که در اینجا صرف کردنی همه همین حکومت در همین دولار ششتگی از 10 تا 20% از همون سوم باید به من بکی
یعنی اگر میلیون در اونجا موندنی 100,000 باید به من بتی، بعد دیگر کار کن. و این طرح نشد. او مردک دلش سوخت است به همین ملت، به همین مردم. اومد است که سوی به همین مردم میگه که به من بته، بعد بکن. او گفت است که خیلی به شما در کار نباشد، به من این چی در کار برخیست. من همین خیلی کار میکنم. این این حکومت، این رحمان فودار و دستش همین گپه که گفتن که شما هیچی نداده اید، فقط پول در نظر دارید، هیچ چیزی دیگر نیست. فهمو اکو علیم دوستو خود شما با من و تماشابینا فهمونید که خودش همین اگر گیریم که تاجیکستان قانون محور است، قانون از روی همون سرقانون و قانونهای جاری عمل میکند. ولایت مختار چی فرق از دیگر ولایت ها میکند در آن حالت؟ چی میشد؟ چی بهترین سوال است. همین اگر همین مردم شویتزاریا در همون تاسیس یابیشون زندگی امروزه شویتزاریا را می دیدند، یعنی رنگ شویتزاریا امروزه زندگی میکردند، اصلا کنفدراسیون نمیکردند. اگر اما وقتی که ایالات متحده امریکا کنفدراسیون شد، اگر اما وقت آدم ها با وای ماشین وریمنی با این روز بیاری در امریکا زندگی کنند و برگردانی، اونها از همون کنفدراسیون دست میکشند. به چه خاطر؟ چون که اما وقتی که فدراسیون در آلمان شد و کنفدراسیون در شویتزاریا و کنفدراسیون در ایالات متحده، همه همون محل ها ما که محلچگی رو برای خود بدبخت میدونه، در اونجا محلچگی با سلاح مسئله هاشون رو حل میکرد در امریکا و در همه جا. همون خواسته های محلیشان رو با سلاح حل میکردن. تو چوزک اومده ای، تو بگونه اینجا اومده ای، تیر میزدن یک دیگر چقدر میکشتن. به خاطر اون که همین واقعیت زندگی است، واقعیت انسان ها. انسان یک موجوده اجتماعی است، یعنی یک مخلوق اجتماعی است. در اجتماع کار میکنه. اجتماع چه است؟ یعنی من گروه خود را دارم، شما گروه خود را دارید. ما چیز نیستیم، یعنی به طور انفرادی ما هیچ کس نیستیم. ما نیرو با همون سوسیوم اجتماعی خود هستیم و همون اجتماع ها اینا آمدند و اگر حاضر که شما میگید قانون محور تاجیکستان رنگ شویتزاریا امروزه باشد، یگان واحد مختار اونجا در کار نیست، چون که اونجا همه شهروندها آزادند. لیکن واحدهای مختار تأسیس یافتند 300 سال پیش که این روز به همین رفاه رسد همین مردم. اما مردم هایی که دست زور رو میکوبند، در جستجوی دست زورن، در جستجوی لیدر زورن که متحد اونها رو نگاه دارد، همشون در فهرست پایین ترین کشورهای هم همانند تاجیکستان و ترکمنستان، کره و در بین اونا یگانه همین چین که در بین همین ملت های ناموفق بگیریم، یگانه ملتی که یعنی این جمعیت رو شما مثال آورده استادید که در آنجا انسان امروز برای مختار شدن هر یک شهروند باید واحدهای مختار باشن. چون که مثال در بدخشان در تاریخ غلامداری نبوده. مثال
چخیل می شود که مثال یک مردم کم شماری که در او کوهستان است چخیل می شود که هم زبان خود رو یک چیز خود رو غلام کنه در اون داشت نبوده است همین گپ نبوده تفکر نمی نیست. شود این پیدا نمی شود تو چخیل می توانی غلام کنی یک چخیل برادر رو غلام میکنن نمیتونی برای همین ببینید اگر همین واید هایی که امروز ما معلچی پرابلم افغانستان چند ده ساله پرابلم داره اگر کنفدراسیون می بود این پرابلم از بین برداشته میشد شویتزار برای خاطر همین با همین روز با همین رفاه رسید که یک وقت آمدن گفتن کنفدراسیون 4 زبان اونجا است همون 4 زبان امروز در تاجیکستان در فیسبوک می درایی اینش ازبک میگد ویش مثال ازبک میگد مرا ازبک نگو مرا ازبک بگو این تاجیکش میگد که تو چی میدونی زبان من همین خیل است من تو را تحقیر نمی کنم تو ازبک هستی در زبان من ازبک میمونی فارد با تو نفارد تو ازبک همین دو خلقی که در یک کشور تقریبا بزرگترین چی دارن جمعیت دارن یعنی تاجیک و ازبک ازبک همون ازبک میگه مرا ازبک نگو این مرا برای من دغل است به عزت نفسم میرسد و عزت نفسم میرسد نه من تو را ازبک میگم چون که این زبان من است عیناً همین تصور کن که همین کار در شویتزار 4 زبانه تا همین روز میرفت اگر کنفدراسیون نمیشد تا همین روز همین تاجیکستان امروزه می بود شویتزار یعنی اختلاف نظرها امروز برای همین شویتزار همون کنفدراسیون اصلا در کار نیست اینا اصلا احساس علکی نمیکنن که اینا فرق میشن اکوی علیم ما حاضر از تاریخ از گفته‌های شما من چنین درس گرفتم عادت میگم ببینید اگر خطا باشد اصلاح میکنید یعنی مختاریت بودنش یا اینکه کنفدراسیون بودنش یا خیلی دیگر جمعیت ها علاهیده و در قانون بودنش مثل مختاریت این چیزها در کارند تا مردم با یک سطحی بالاتر رسد اینا یک اینسترومنت هم برای رساندن فرد به مختاریت کامل فردی اینها خود مختاریت ملت رو آوردن به ملت سیاسی به ملت سازی یعنی مختاریت برای مردم بدخشان برای پامیری ها این هدف نیست این ابزار است این ابزار است وسیله است فهمم این اگر گپم یعنی فهمیش من درست باشد یعنی من همین چیز درس را از شما گرفتم یعنی مثال که میگوییم یک حزب این هدف نیست این وسیله است این مختاریت هم این حاضر اکوی علیم بعضی موضوع ها دیگر حاضر از همین موضوع مختاریت که گشتیم با در اطراف همین موضوع دو سوال در ذهنم پیدا شد اینا بینید که از زندانی سیاسی ما چهارشنبه مشهور است ولی در همین فرانسه میگردم در یگان جا من تاجیک منگوم اگر دو همصحبت من از مردم قفقاز باشد میگه که چهارشنبه نشناسید یعنی چهارشنبه رو میشناسید با من به تاجیکستانی از چهارشنبه میپرسد این برای من از یک طرف هم خرسندی است که او چهارشنبه رو میشناسد هم از یک طرف غم میشود که او مردک در زندان است حالا من فکر من در چی است او حرفی رو گفت که خیلی افراد در گفتنش خودداری میکردن شاید این خیلی که تاجیک نوکر گفتیم اینا یک نفر این مغول است میگوید رحمان و این دیگر است میگوید این آدم هم برام گفت که من پامیری ام تاجیک مثال در آینه میبینی این به عزت نفس دیگر تاجیک رسیده است همین را شما کم در شهر داده میتونید پرابلم چی است که مردم ما
ببینید همون روز و ساعت حاضر به تدریج این تغییر کرده ایستاده است. بعد بله سرکوب اخیر بدخشان این تغییر کرده ایستاده است. بدخشان هم خیلی سخت میان بدخشان هم شکستن و این به تدریج از بین برده ایستادند. اگر امین روز چهارشنبه امین روز به عزت نفس تاجیکا کمتر نیست، لیکن اون ساعت و زمان پامیری ها واقعا یک مردم خیلی آزادتر بودن از دیگر منطقه ها. بله یعنی چندین بار ما تظاهرات کردیم، چندین بار ما یعنی از حق خود چندین دفاع ها کردیم و اینا آمدند اخیراً همه همون بیدارها رو، یعنی ما میلیون نیستیم، اگر میلیون رنگ فلسطینی ها از میلیون زیاد می بودیم امروز چندین چهارشنبه دیگر می بودیم. ما با همون اقتداری که ما داریم یک چهارشنبه برآوردیم، یک باقره برآوردیم، یک نمیدونم شیرین شو تیمور برآوردیم، یک نمیدونم زیاد نمیتونیم یک دلیل نظر برآوردیم، زیاد نمیتونیم، ما اقتدار ما همین قدر نیست. همه همونایی که جامعه مدنی در بدخشان، یگانه جامعه مدنی که از سال 92 کمی زنده موند، 92 جامعه مدنی تاجیکستان از جامعه مدنی 15 کشور شوروی خیلی بقوت بیدارتر بود. بله خیلی بیدارتر و بقوتتر بود و او را شکستند و باقی مانده امین جامعه مدنی 92 ابتدای 85 تا 92 در بدخشان باقی مانده. در سال 22 همون پوره شکستند، خیلی زیاد تعداد اونها را کشتند، زیادشون رو زندان کردند و زیادشون رو مجبور به گریز کردند و این بدبختی کم بود که مجبور گریخته ها رو همین خیلی در به خانواده هاشون فشار آوردن که این گریخته ها رو در اینجا نمیبینید تقریبا. یعنی منظورم در شبکه های اجتماعی یگانه در یاد داشته باشید پامیر نیوز گروهی بود که در اونجا همه چیز گفته میشد. مثال فرض کردیم اگر مثال حمزه کودک که از تاجیکستان بیرون نمیموندن تمام مطلب ها در اون گروه بازنشر میشد، در دیگر گروه تاجیکی بازنشر نمیشد، فقط در پامیر نیوز بازنشر میشد. مثال همین چیزایی که بودن روشن فکران در اونجا همه اعضا بودن، روشن فکران تاجیکی در اونجا بحث های شدید میشد و باز همون ماموران پامیر نیوز اکثرشون در تاجیکستان زندگی میکرد. یعنی تا این حد ما توانستیم همین جامعه مدنی ما چیز بود، زنده بود. این شکستند و شکستند خیلی نموند، آدم نموند در خاروق، آدم نموند. اینا این برای خود این رو یک شاید بخت میدونند، لیکن در حاضر زمان دارایی اساسی دولت این انسان است، این زمین نیست. اینا اومدن زمین گرفتن به خاطر چی؟ به خاطر بیشتر از اونجا فایده گرفتن که گرفتن نمیشه، چون که دولت وزرا رو تامینات دولت وزرا این انسان است، دارایی دولت انسان است. یعنی میگن نالوگوای بازا میگن بله و از زمین کو چقدر حاصل خیز هم نباشد به آدم اون زمین درآمد نمیاد. فهمم. حالا سوال آخران درباره همین مختاریت با همین بعد میگذاریم با موضوع بعدی ما.
حاضر در حال حاضر خیلی واقعیت تاجیکستان برای ما معلوم است که انتخابات ها در کدام حالند، حکومت ها در کدام، حکومت های محلی در کدام حالتند، همش به همین ما معلوم است. دیگر جایی که میگوید پنهانیش نیست. یعنی مردم هم خوب آگاه هستند که وضعیت چی گپ است. در حال حاضر خود ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان و عموما ساکنان تاجیکستان برای حفظ همین نام مختاریت، نام کلمه مختار را برای حفظ کردن چیکار باید کنم؟ خودش ما از رسانه ها گفتید که باید که حتما نامشون گیرم. یه ببینید که به نظر من این همون لطوکوب های شکستن های کشتن های قتل کردنی که دوام این سالها شده ایستاده است محض به خاطر از بین بردن مختاریت در کاغذ هم باشد. یعنی در کاغذ آمده را نشان کنم. این نظر من است. نمیدونم شاید خطا کنم، اما به نظر شما حالا چی است؟ چی کار باید کرد؟ بله متاسفانه اینا در مرکز امروز هم اینا اومدن در این مشکل دیدن، مشکل در پامیری بودن ما دیدن. یعنی اومدن انستیتوت زبانهای پامیر رو محکم کردن به خاطر داشتن نام پامیر دارن. اگر او انستیتوت زبانهای شرق ایرانی می بود او را چیز نمی کردن، محکم نمی کردن، فقط به خاطر اون که به خاطر در نامش پامیر بودن. حاضر کدام یک شعبه رو در داخل همون انستیتوت زبان کردند و تقریبا همون وایدهای کاری رو باقی موندن. فقط فرق در آن است که این وایدهای کاری در دوشنبه کار میکنند و خب اون چند نفری که در بدخشان معاش ناچیز میفتند در همین انستیتوت اونا را چیز کردن، اونا بیکار موند. همین خیلی دیگر امروز هم همین در زودترین فرصتی که در اگر مثال نمیشود مختاریت رو نمیشود به تغییرات به کنستیتوسیا او را از بین بود. نزدیکترین رایپرسی برای تغییرات به کنستیتوسیا که میشود در اونجا همین مفهوم ولایت مختار رو از بین خواهند بود. این طبیعی است. همین حکومت همین کار رو میکنه. متاسفانه در جامعه زیاهیان تاجیک هم این اقدام دستگیری می‌یابد. بیشتر زیاهیان همین رو خب با خوشنودی میپذیرند که این هم بسیار متاسفانه است که همین رو یک تعدیل می‌بینند. از همین خودشناسی پامیره ها رو هم یک تعدیل می‌شمارند و در زودترین فرصت اگر مثال برای چون که در تاجیکستان همیشه همین بعد 99 دیگر تغییر رایپرسی را به خاطر تمدید کردن وکالت‌های رحمانوف گذراندن و در پی اونها یک دو تغییرات جزئی هم وارد می‌کردن و این دفعه به خاطر یکون نمیدونم باز چی ضرورت پیدا میشود برای اینا رایپرسی گذراندن. گمان نکنم که به خاطر از بین بردن ولایت مختار رایپرسی گذراندن، لیکن برای در نزدیکترین رایپرسی عمومی خلقی مختاریت ولایت رو میبردن. این البته واقعا متاسفانه است که خیلی از مردم از سبب ناآگاهی وارد این صحنه یعنی مسلکه میشوند. خیلی همین انتخابات تاجیکستان همین خیلی است. رفراندوم ها موضوع اساسی رو زیر موضوع های دویم درجه پنهان میکنند، موضوع دویم درجه رو رکلام میکنند
بعد بینید اگر رایپرسی عمومی خلقی در بین توجیکان امروز گذرد واقعا و همین سوال گذارند به یگان ضرورت نیست برای تقلب. متاسفانه مردم تاجیک حتی نه تبلیغ و نه تقلب، نه تبلیغ کردن در کار و نه تقلب. مردم تاجیکستان با دو دست آواز میدن که مختاریت برداشته شد. خودش همین سرقانون چی میگه؟ همین مختاریت استاتوس ولایت رو جمهوری معین میکنه با رفراندوم یا خودی مردم ساکنان ولایت؟ رفراندوم رو فقط در تاجیکستان فقط رایپرسی عمومی ملی میشه تمام باشه. نه تقدیر خودی نام بدخشان رو میگه. فرق نیست، این کانستیتوسیا یعنی تغییرات به سرقانون رو رایپرسی با رایپرسی عمومی خلقی در سرقانون چی هست چی نیست کدام بند سرقانون نباشد اون رو تغییر دادن در رایپرسی عمومی خلقی حق دارند و یگان چیز یگانه بنده که در رایپرسی عمومی خلقی هم گذاشتن نمی شود این ماده 100 کانستیتوسیا رو نمی شود به طریق رایپرسی هم از بین بود. دیگر همه این ماده های کانستیتوسیا رو به طریق رایپرسی می توانند تغییر کنند از جمله در همین مختاریت برچان. و متاسفانه همین شهروندان تاجیکستان دو دسته آواز میکنند. یکی از کمترین چیزایی که یعنی مسئله هایی که مردم تاجیکستان اون رو در رامونوف رو در اون صدفویزه جنوبداری خواهند کرد با خواهش خود با دل خود این ما از همین مختاریت برخشان رو برداشتیم. سبب از ترس است یا ناگاهی است چه است؟ سبب از چی است که دو دسته در افتاده میکنند؟ اعتماد به نفس نیست. ملت اعتماد به نفس نداره. ملت برای چهارشنبه رو چی کرد و گفت خیتت کرد این اعتماد به نفس این ملت ندارد. یک سلامت باشید. انا همین حرف بود که ما از شما پرسیده بودم. یعنی ملت مردم با خودش همچون تاجیک بودن همچون ملت بودن اعتماد نکرد برای خودش خف دانست که در پیشش یک ملت دیگر پیدا شود. بله همین بود. سلامت باشید اکوی علیم، زنده باشید. دوستان عزیز خیلی که گفتیم حالا برنامه ما دوام دارد. اینو ببینید که برنامه ما خودش 60 دقیقه پلوس یعنی 60 دقیقه با کمتر دوام میکند. اما موضوع مهم است. به همین خاطر ما دوام میتیم خاطر اکوی علیم صحبت که خسته نشده باشد اگر رقم میگذاریم. اکوی جان درباره انتخابات ها گپ زدیم میگذاریم. تماشابینان رو خسته نکنیم چون که من خودم همین برنامه از 30 دقیقه بیش رو تماشا نمیکنم کسی نباشه. ما در کار شد با تقسیم کرده میمونیم تا مردم موضوعشون رو پیدا کنن. اکوی علیم این سال 2025 انتخابات پارلمانی است. ما انتخابات پارلمانی چند تا اثر گذراند تاجیکستان مستقل میدونیم که در یگان آنها شفافیت گفتنی گپ نیست. حالا من میخوام از شما پرسم که نظر شما به این انتخابات چی؟ حالا در اروپا ایستاده چی نظر دارید و در رأس یکی از ائتلاف‌های مخالفان ایستاده در چی نظر هستید که انتخابات 2025 نظر شما چی است؟ چی میتید؟ ببینید بلندتر کجا؟ امروز متاسفانه در تاجیکستان نسل به وای رسید که اصلا درباره پارلمان و حزب‌ها و ساخت دولتداری و انتخابات و اصلا اگر گویم که خبر ندارد خطا نمیکنیم چون که در کشوری که انتخابات در اونجا نیست در اونجا فهمیش سیاسی رشد نمی کند. یعنی همون مردمی که انتخاب ندارد
اون مردم نیاز به آموزش این آموزش ندارد که چه کنم که را باید انتخاب. همین نیاز به آموزش همین چیز رو ندارد. ببینید در دوره شوروی ما در مکتب ها زبان های خارجی داشتیم. 2 ساعته زبان خارجی می آموختیم از صنف 5 تا صنف 10 و یگان تا از ما دو جمله به همون زبان چیز نمیکرد، چون که نیاز نبود، محیط نبود، نیاز نبود و انتظارم نبود که همون زبان با من یک روز در کار بشه. و برای همین همه بها داشتیم، در اتستات ها بها داشتیم، بهای اعلا هم داشتیم. همون اعلا داشتگی ها هم زبان با همون زبان 2 حرف رو به هم پیوست، 2 کلمه به هم پیوستن نمیتونست. عیناً همین حالت در انتخابات، اگر انتخاب نباشد، تو انتخاب نداشته باشی، تو چی ضرورت داری که بیاموزی که در تاجیکستان چه رقم انتخابات هست، پارلمانت چی است که او پارلمانت تو در عمرت از بودنش درک پیدا نکرده. یعنی در پارلمانت که بحث نباشد، پارلمانت که کنوپکه زید نداشته باشد، در همین پارلمانت باشد، همین پرزیدنت یک عمره باشد، در همین حالت یگان نیاز به آموزش نداری. و امروز ما نمیتونیم، ما حاضر از طریق همین برنامه نمیتونیم انتخاب کننده های تاجیکستان رو به چیزی دعوت کنیم، چون که اونا از چیزی دعوت کنیم. برای همین این انتخابات رحمانوف باز این شفاف گذرانده نیست. شفاف چی معنا دارد؟ آیا او میداند یا نمیداند؟ همین شفافیت معنا شد. یعنی در آنجا برای کی او شفاف گذرانده نیست؟ برای کدام رقیب هایی که امکان دارد حکومت، یعنی اکثریت پارلمان رو به دست دارد که او برای اونها، یعنی شفاف که گفتی، تو باید شفاف گفتنیت با همون نیروهای دیگری که در کمین ششتند و میتوانند اکثریت پارلمانی رو از دستت بگیرند از همون خلق دموکراتی، تو با اونا گفتنی که انتخابات شفاف میگذارند. تو با کی گفتی انتخابات شفاف میگذارند؟ با اونایی که در وقت انتخابات پرزیدنتی نامزدیشون رو گذاشتن در مقابله تو، بر طرفداری تو دعوت کردن انتخاب کننده باشن. یعنی همون ازوار تو هشدار دادی که من شفاف میگذارم. یعنی تو شفاف گفته چرا فهمیدی؟ برای همین بنده خودم در 3 انتخابات 2005 2010 2015 نامزد به وکیلی بودم. در از همین سال 99 تا سال 2015 در تاجیکستان شاید 3 یا 4 حوزه یک منداتی بود که در اونجا یک کم مبارزه بود. این یکیش 41 خوروخ، دیگریش 40 اون در بدخشان، یکیش در کون بودم و کدامیشون بود. همین قدر چیز بود حوزه هایی که در اونجا مبارزه بود. در دیگر حوزه ها همین خیلی چیز انتخابات، رنگ انتخابات شوروی. من در شوروی، در دوره شوروی من زندگی میکردم، حق انتخاباتی رو هم پیدا کردم. لیکن همین سوال در من بود که انتخابات یعنی چی؟ همین مفهوم انتخاب در همون روز و ساعت اصلا منطق نداشت، چون که یک نامزد داشتیم، او را حزب کمونیست پیشبری میکرد و ما میرفتیم با اید در همانجا که حوزه انتخاباتی بود، عادتا در کلوب ها میشد و در پیش این کلوب ها کنسرت کلان داده میشد. بله، یارمارک تشکیل میشد. یعنی اید میرفتن، مردم میرفت اید و آواز میداد، میرفت
همون یک نفر در اونجا بود، اونجا خط میزنی چطور میکنی؟ خط زدن میترسیدی، چون که در انتخابات دهی اون دوره خیلی شفاف بود. شفاف به معنای چی؟ اما خط میزدی تو رو پیدا میکردن که تو خط زده. خیلی شفاف بود و هیچ کس جرأت هم نمیکرد کسی رو خط زنه. خط میزدی در سبیل چشمت میکشودن. برای همین همون انتخابات هنوز ادامه دارد در تاجیکستان. ببینید یک روز میایم همین در تاجیکستان رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان در زادگاه خودم میایم، در مکتبی که خوندم و در مکتبی که درس دادم از پیش همون مکتب میگذارم که در اونجا چیز همین خیلی معلمو در روز یکشنبه در مکتب اند اونجا چیز میگوید. من گفتم این چی است؟ یک برادر میگرد که این روز زندانی است. یک معلمی که در اونجا کار میکرد این روز زندانی است. او را پرسیدم، او میگرد که در اینجا انتخابات است، همون رئیس شهری که تعیین کرده اند کدام وکیل برخوروغی نامزدیش رو بازپس خونده تو این دپوتات شود نه انتخاب کننده نه انتخابات اونجا یاشی کمونده. من رئیس از این خبر نیم که در اونجا انتخابات گذراندن به انتخاب کننده همون رئیس دپوتات کردن. همین خیلی انتخابات میشد. ببینه در انتخابات باز به همون چیز برمیگردیم، همون شرعی که در چیز بود، یعنی حکومت وظیفه دار نیست برای تون جای کار بله. از همین من میدونستم که همین برنامه میشد، بعد فکر کردم ببینید همین دپوتات ها را که از سال بعد همین بازسازی انتخاب کردن شروع کرده، همه این دپوتات ها هم سیاست شناس ها پالیتولوگ ها هم سیاست مداران هم مقام داران و مردم، مثال مردم می آمد و با نامزد با وکیلی در روخوری پرابلم راه را میمون، پرابلم آب میگن، خبور آب گذاره و پرابور میگن، پرابلم اجتماعی، پرابلم ها رو میگفت و مردم ها همون نامزد میگفت که این کار من نمیشود، من ندارم بودجه، این من نمیتونم. اون مردم بعد از همین شرحی که دین خوندم من فهمیدم، من به خلاصه اومدم که روتون سیاه همتون، هم سیاست مدارتون، هم سیاست شناستون، هم نامزد داشتون، هم اپوزیسیتون چیزتون چخیل، یعنی این معنا دولت است. دولت چی است؟ دولت در اصل نیست. چی است دولت؟ مقصد اساسی دولت چی است؟ دولت حکومت که ما میگیم در افغانستان و در ایران دولت میگیم، همون حکومت دولت ما حکومت. همین دولت مقصدش چی است؟ مقصدش هرچی بیشتر انداز جمع کند، هرچی بیشتر انداز یکم وظیفه و با این انداز همون برنامه هایی که اولویت به او دادی، یعنی تو دولتی تو شناختی، یعنی تو تشخیص دادی که چی در کار است، در این منطقه آب گذراندن در کار است یا برق گذراندن در کار است یا موسرکر سوز کردن در کار است یا دیگر، یعنی تو اولویت ها میدی و برای همین پول پیدا کردن برای تو چی میگن بروسی نالوگابلاگای ما بازه با توجیکی انداز پرنده داریم، یعنی
منبع اندازت را باید زیاد کنی. بله. در عصر میانه منبع انداز را از کجا زیاد میکردن؟ حسابی جنگ ها. زمین های نو را اشغال میکردن. بله. دهقان ها به تو انداز میسپردن. تو باز در مقابل همه دهقان ها یگان وظیفه نداشت، اندازه جمع میکردی و تمام. یعنی تو مسئولیت نداشت دیگه. 10 تن گرفتی، 1 تنش به من میدی، 9 تنش خوردن بگی. حکومت همین شوی عادلتر، شوی ظالمتر میگفت که 5 تن رو به من میدی، 5 تن در اختیار. همین قدر یگان مسئولیت نه صادق داشت، نه مکتب داشت، نه بلنیچه داشت، نه دانشگاه داشت از حساب دولت. که همین مردمی که همین که ضبط کردی اینا را با چیز، با نفقه تامین میکنی، با استیپند تامین میکنی، با دیگر چیز. یعنی یگان چیز در عصر 20 تو تو مگرم همین مردم با جای کار تامین کنی که اندازت زیاد شد. یعنی جای کار تامین کردن، جای کار برای مردم وظیفه جانی تو است. و اما وکیلی که انتخاب می شود یگانه واسطه است که من همچون شهروند که سرچشمه یگانه حاکمیت خود را پیاده می سازم. اما وکیل که من انتخاب میکنم او اولویت ها را همان معین میکنه. یعنی این 5 ساله اولین درجه آب است برای شهر من، اخلاق است اولین درجه، یا گرمی است یا برق است. چه چیز است که منبع به دست آوردن اندازهای بیشتری رو پیدا کنم تا مردم من از اونجا، مردمی لیاقتمند من از اونجا نگریزد، نرود در قزاقستان کارخانه نکشاید، در روسیه کارخانه نکشاید، نرود در لهستان مردی کاری نکند، در همین جا کار کند و انداز سپارد. همین است. یعنی برداشت ما تا چه حد، تا همین روز تا چه حد احمقانه است که همین وکیل گویا همین خیلی نکازها نتید. این وظیفه وکیل نیست، این وظیفه جانی وکیل است. یعنی وکیل رو ما همچون حکومت اعتراف نکردیم خودمون. بله، چون ما میدونیم که او وکیل در دستش هیچ نیست، حکومت او را نمیپرسد، قانون ها رو خودش در کدام بانه با کدام چیز زایر یا یگان نفر دیگر پولدار که فرمه های انگفت دارد حل میکند، قانون را در بانه حل میکند، در عموم میرن خلاصه میکنن که چون این قانون در کار است. با پارلمان روا میکنن، پارلمان دست بالا میکند، کنوکر از این میکند، میره. مردم همین رو قبول کرده است که همین وکیل یگان چیز ندارد، یگان حکومت ندارد، برای همین به این گفتن در کار نیست. در اصل باید اون وکیل هر سال بودجه قبول میکنه، همون وکیل بودجه قبول میکنه، هیچ کسی دیگر نمیکنه بودجه. برای همین من امروز شاید انتخاب کننده و کسی ما رو تماشا کنند، بنده خودم چندین بار 3 بار 2005 2010 2010 و 2015 در راهو بند شدم در بین ترمه و یک انتخابات در اشکوشم، یک انتخابات در مرغاب، در ترمه بند موندم و خوب انتخابات ها را چیز تقلب کردن. لیکن همین مردمی که او روزها من با خانهاتون می اومدم، با دیهاتون می اومدم، شاید امروز کسی از شما ما را تماشا کنه، خب شما انتخاب ندارید،
لیکن یک آواز دارد. من در عمرم آوازم را تقدیم نکردم، همیشه میرفتم و با همون بلوتنم یگان کار میکردم. در عمرم رحمانف را انتخاب نکردم، در عمرم یگان نماینده حزب حاکم را انتخاب نکردم. فرق نیست او کمونیستی بود، کمونیستی در هم آواز دادگی نیستم. رفرندوم درباره نگاه داشتن SSR که بود، نه به خاطر اون که من ضد SSR بودم، راستی ده، به خاطر اون که اون خواسته همون حکومت دور بود، من ضد او آواز دادم. در تاجیکستان 4% آواز دادیم بر ضد شورای، من در درون همون 4% بودم. یعنی در عمرم هنوز حکومت پیدا نشده است که من بیایم اون به خواسته او آواز بدم. زیر بار حکومت نرفتم. نیست، این خیلی حکومت نیست که من بیایم و بگویم که همین حکومت مردمی است و من خواسته همین حکومت رو در رای پرسی ها بگویم یا در انتخابات نمایندهش رو انتخاب کنم. در عمرم نکردم و دعوت میکنم مثال همه اونایی که رنگ من و شما موقع دارند، یگانه رایی که شما دارید، البته او آواز دادگی شما را اونا با همون ما که اونجا نامزد بودم، من نامزد بودم، ناظر داشتم اونجا، بولتین های مرا می آوردند و بالای بولتین های همون نماینده حکومت توپ میکردند و حساب میکردند که این اون بولتین من، آواز من رو به او حساب میکردند. چه رسد به این روز که شما خط میزنید و از دو سر همون میگیرند و با همون درزه بالای حکومت میپرتویند و چیزی که خواهند همون میکنند، لیکن شما را نمیمونند که شما یک اعتراض شهروندی شرکت نکردن در انتخابات. این را در ما بجز چند شهر در دیگر دهات ها همین حق را از مردم کیها گرفتگی. برای چی؟ یگان نفر در همون حوزه انتخاباتی، یگان مسئول، یگان دیرکتور مکتب، یگان زوج مکتب تا 8 بیگت شما را انتظار شدنی نیست. یا بجای شما آواز میتید، این فایز در کوری رو حسابات میکرد، یا در ما زنگ میزدن. من یک سال در تور دویم خواستم که در تور یکم مرا پرداختم، مرا پرداختم، تور دویم در ولایتی شد. ولایتی به تور دویم گذاشت، جمهوری یک گذارم، ولایتی به تور دویم گذاشت، به دور دویم گذاشت و من گفتم که من ساعت 10 کمش میدم که نموندم. باز در شهر همین از ساعت 12 سر کردن، زنگ زدن از اول معلم نمیوید، مجبور کردن آخر ساعت 3 رفتن. همین خیلی همکارای من چیز التماس ما نمیتوانیم محکم کردن. یعنی اونا میخوان که در ساعت 12 حوزه محکم میشد. یعنی انتخاب کننده پورا آید نه آید و تامین میکنن، یعنی همون 100% تامین میکنن. اونی که نه اومد میروان به خونهش، لیکن باز در پروتکل 100% نشان نمیکنن، لیکن 100% تامین میکنن. من در حوزه که ناظر خودم برای انتخابات خودم بودم، در اونجا 100% تامین کردم. همون ناآمدگی را به خونهش بردم بولتین، یا رفتند از خونه و آوردم به اینجا. تا ساعت 12 100% مردم را تامین کردم، لیکن در پروتکل نتیجوی نمیدونم 80 چند فویز. نه بچه 100% اشتراک کرد، شما از کجا 80 یعنی
هیچ کس به شما امین اعتراض حق چنین اعتراض رو به هیچ کس نمیتید در تاجیکستان که شما انتخابات نروید و آنها نگران شوند که مردم به انتخابات نامد. اصلا هیچ کس نگران نمیشود. فقط همون دیرکتور مکتب شما میداند که در اینجا چقدر آمد و او حسابات به مرکز میتید همون در کوری را 86 باشد 86 96 باشد 96 برای همین بهترش روید و همون نماینده حکومت من می بودم، نماینده خلقی دموکراتی و حکومت خط می زدم. حتی همون کمونیست ها اونجا اگر موندگی باشند همون کمونیست انتخاب این همون متدی که نوالنی در روسیه پیاده کرده بود همین خیلی بود. یگانه رو همین است، چون که همون کمونیست ها هم نظارت نمیکنند و یا جرأت هم ندارن که در همون نظارت بیایند و بگویند که اوضاع ما را در اینجا نمونید، این اوضاع ما است. هیچ جرأت نمیکنن، چون که در اونجا تقسیم کردگی اوضاع میگن که همین پدر پرچم به شما میکنیم دیگر. این نظر شخصی شما یا این تصمیم در پیمان ملی توضیح هم گرفته شده است؟ نه درباره اشتراک نه پیمان ملی حتی درباره انتخابات چیز صحبت نکرده، چون که این انتخابات نیست. ما درباره این انتخابات جلسه گذارونیم و چی بگویی و چی بکنیم. اگر ما امکانیت های همین رسانه ها رو استفاده بوده مردم رو کمی معلومات درباره پارلمان بکنیم چی است، یعنی مردم ما نمیدونه، مردم ما امروز نمیدونه انتخابات چی است، پارلمان چی است، شهروند کی است، مبلغ یعنی بودجه از کجا شکل میگیرد. مردم ها سرخم و دست به سینه و هزار تشکر بر امونف میگن که او گویا از کیسه خود به اینا پول میداده باشد، یا میگن تو نان حکومت میخوری و چیز مثال معلم هم میگن نان حکومت میخوری. هیچ کس نان حکومت نخورده است، نان مهنت خدا خورده است و نان مهنتی که او را یعنی مهنت کرده است. مهنت فرض کردیم همون معلم مهنت کرده است با 20,000 سومانی و گرفت است 1200 سومانی و او رو باز منت میکنن که تو نان حکومت خورده است. این موضوع ها رو حتما بررسی کردن در کار. حکومت نانش را دزدیده است و او نان حکومت نخورده. امیر اکوی علیم مسئله بعضا در بعضی کشورها میبینیم بعضی حزبای سیاسی انتخابات رو چی میکنن؟ بایکوت خوب است. مثال در ایران بایکوت میکنن. در ایران گرچنده که نظارت مستقل اونجا نیست، لیکن در ایران من شهروند ایران نبوده، من مطمئنم که در ایران آواز نمیدادم. برای چی؟ برای اون که در انتخابات اخیر پرزیدنتی و فکرم با 50% هم نرسید اشتراک. از 50% کمتر اشتراک کرد و برای همین رژیم از همه مهمترین شرکت نشان دادن بود. یعنی اینا اولویت رو نه با کی را انتخاب کردن، اولویت با اونه که بیشتر مردم دارد. لیکن صرف نظر از این مقامات آمد و همین فیصد واقعی رو نشان داد. همون 40 چند فایز آمده است، همون 40 چند فایز نشان داد. یعنی من مطمئنم که در اینجا آواز نمیدادن. در دولت های غربی در لهستان آواز نمیدادن. یکم بار همین حکومت پیشترک بود، او را یک نوع حکومت یک
چی میگفتن تقریبا خودکامه میگفتن در لهستان پیسکی بله. بود، لیکن هیچ کس به خود اجازه نداد که آواز بده. حتی اگر ناظر هم نباشد آواز نمیده. امروز در تاجیکستان اگر امروز ناظر نیست، هیچ کس نظارت نمیکنه، لیکن همین خیلی به نظارت هم باشد در لهستان همون آواز واقعی رو نشان میده. در اکثر کشورهایی که در آنجا انتخابات است، مثال یا از پیش تلاش میکنن که آواز دلخواه رو به دست آورن. مثال در ایران یک شورای چه است، چی بود نامش، مصالحه، شورای، کدام شورای است که نامزدها رو تصدیق میکنه، نامزد به پرزیدنت رو از همون شورا میگذارن، همون شورا میتواند نامزد نگذارن. لیکن نامزدها که گذاشتن، یعنی انتخابات را تقلب نیو دستکاری پیش از روز برگزاری انتخابات میکنن. کنترل هست یک نوی. لیکن در روز انتخابات هیچ کس آواز نمیدوزد. در تاجیکستان متاسفانه در اون زمان نبود است که آواز ندوزیده باشن. برای همین خب رفتن به انتخابات خوب است. من دعوت میکردم که به انتخابات، یعنی آواز خود را به یگان کس تقدیم نکنید. خودتون روید، اگر به طرفداری همون نماینده حزب خلقی دموکراتی هم آواز دید، خودتون دید، هیچ کس به جای شما نرود. یعنی در همین مسئله هم سعی کنید تا حق خودتون را صاحب باشید. بله، این یگانه حقی که داری، همین به هیچ کس ندید. خوش. اکو علیم یک سوال دیگر دارم در آخر. ما با برنامه هایم 140 مینوت شده رفت. حالا فرضاً همین انتخابات میگذرد، هم جامعه بین المللی هم مخالفا فرضاً اگر همون شفافیت رو نبینن، میگن که انتخابات شفاف نبود، با ساختکاری گذشت. یعنی اینجا مثل انتخابات گذشته اینجا یک مسئله پیدا میشه، آیا بعد از این ما به روسی لگیتیم نیست میگیم، به تاجیکی و فارسی نمیدونم، حالا ما همین حکومت رو همچون لگیتیم نی حکومت بعد اعتراف میکنیم یا نه؟ اینجا یک مسئله هست که پاسخ میخواد. لگیتیم است، مشروعیت میشود و مشروعیت موضوع علاوه است که این موضوع رو ما باید صحبت کنیم. مشروعیت است، مشروعیت قانونی یعنی حقوقی مشروعیت، یعنی لیگال نست، لگیتیم نست، نه از لیگال نست، از لگیتیم نست. نه همه لیگال ها لگیتیم نمیشوند و نه همه لگیتیم ها لیگال نه بسر قدرت آمده. یعنی میتواند لگیتیم یعنی مشروع در عربی هر دوش مشروع است، یعنی مشروع حقوقیش هم مشروع است، واقعیت ها را کنار آمدن با واقعیت هم مشروعیت است. یعنی واقعیت یعنی در حالت ما مردک غیر قانونی به سر قدرت آمد لیکن مشروع است. حساب واقعیت مشروع است. این بسیار موضوع خیلی عجیب است. این رو باید یک 60 دقیقه صحبت کنیم. شد تمام. من حال پیش خودم دو موضوع رو قید کردم در آینده. یکمش درباره ماهیت بودجه مال کی است، از کجا میاد و به کجا میرود، عموما سرچشمش کی است، صاحبش کی است. در این باره این موضوع اقتصادی سیاسی میشود. و دوم است همین موضوع را یعنی لگیتیم نیستی، یعنی اون مشروعیت حکومت را بررسی کردن در کار. همین هر دو موضوع رو پیش خودم قید کردم. امیدوارم در برنامه آینده با اشتراک باز افرادی که از قضیه آگاه هستند یک جای من و شما و آنها حل صحبت کنیم. برای امروزش میندارم اکا یگان گفتنیتون مونده باشد. مرحمت. سلامت باشید. تشکر از دعوتتون.
و بار دیگر تماشابینان را با فرارسی سال نو و خدا کند که در این سال نو سال چیز باشد، صلح و ثبات در دنیا باشد. یعنی اون نیروهایی که این روز در سوریه موفق شدن به سرنگونی یک رژیم خودکامه، خدا کند که اونا را موفق شده که تمامیت ارضی کشورشون رو دفاع کرده توانند و مردم سالاری رو به کشورشون آورده توانند که نشود که باز یک بشار اسد دیگر به سر قدرت بیاید که باز عاقبتش باز به همین روز میاد. هر خودکامه عاقبتش به جنگ میآورد و عاقبتش باز به همین روز میاد. و همین خیل در اوکراین، همین خیل دیگر در تاجیکستان با آزادی رسیم و برادران زندانی ما از زندان رو کنیم اونها و شهروندان رو از زیر ظلم این رژیم خانوادگی آزاد شدیم و انشالله سال باورار باشد برای مردم. آمین. سلامت باشد اکا. یک بار دیگر منتداری خود و اهل گروه رو برای آنکه تکلیف ما رو قبول کردید اظهار میکنم. خداوند نگهبانتان باشد استاد. با تا صحبت های باقی در پناه خدا. سلامت باشد. راهبری پیمان کردیم. امیدوارم که موضوع برای شما پسند باشد. از همه شما دعوت میکنم تا لایک خود را، پسند خود را، آبونه شدن را فراموش نکنید. حتما من در اینجا در نوار شما دیده استادید. همه در شبکه‌های اجتماعی ما رو میتونید پیدا کنید، در تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک، دیگر فیسبوک، دیگر در همه جا هستیم. حتما دستگیری کنید. این دستگیری شما برای ما خیلی مهم است. باقی خداوند نگهبان هر یک شما باشد و خاندان شما به دسترخوان و مال جان شما خداوند برکت. سلام علیکم و رحمت الله.